नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज ହେଉଛି मे मास 2 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करें। आपड़ क्यों जिलार भिडियो को देखुंत ता जनातु। आज प्रथम खबर, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजन 898टी गाँ पर 1700 कोटी टंकार ऊर्ध्व प्राय बराद। राज्यर ग्रामांचल गमनागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लक्ष्य आज ओडिशा प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार चतुर्थ पर्याय PMGSY4 शुभारंभ हो जाइछि। रायगड़ा रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी एवं केंद्र कृषि तथा ग्राम्य उन्नयन मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित में यह महत्वपूर्ण प्रकल्पर शुभारंभ करा जाइछि। PMGSY4 रे ओडिशार 8टी जिला प्राय 1700 कोटी टंकार ऊर्ध्व ब्याज बराद करा जिवो। एथिरे 898टी गाँव में 1702 किलोमीटर पक्का रास्ता निर्माण करा जिवो। यह व्यतीत मुख्यमंत्री रायगड़ा जिला अनेक नूतन सड़क प्रकल्प घोषणा करने सह एकाधिक पानीय जल और भित्तिभूमि प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंति। परवर्ती खबर, नुआ रूप आसिबो मेट्रो। ओडिशा रे मेट्रो प्रकल्प बंद होई नहीं, बरं नुआ रूप आसिबो बोली स्पष्ट करिसेंति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। पुरी भुवनेश्वर और कटक ए 3 शहर को नहीं बृहत मेट्रो परिकल्पना करा जाइछि बोली मंत्री सूचना दैछंती। केवल भुवनेश्वर नुआ पुरी भुवनेश्वर और कटक को मिसाई एक समन्वित मेट्रो कॉरिडोर परिकल्पना करा जाउछि। एहा द्वारा 3 शहर मध्य यातायात सुगम हेबा सह पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलिବ ବୋଲି मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, गणशिक्षा मंत्री बड़ सूचना। प्रथमतर छात्र छात्री को ओडिया रे मिलिबो मैट्रिक सर्टिफिकेट। ओडिशार छात्र छात्री खुशी खबर, मातृभाषा ओडिया को नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद BSE पक्षर बड़ पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। चलित वर्ष प्रथमतर मैट्रिक पास पिला मानक ओडिया भाषा रे सर्टिफिकेट मिलिबो। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आज यह सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, बढ़िला कमर्शियल गैस सिलिंडर दर। 19 केजी कमर्शियल गैस सिलिंडर दर 993 टंका वृद्धि होइछि। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक LPG सिलिंडर नूतन मूल्य 3071 टंका 50 पैसा होइछि। पूर्व सिलिंडर प्राय 2078 टंका 50 पैसा रे उपलब्ध थिला। एथिसहित घर LPG सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रहिछि। अन्यपटे 5 केजी गैस रेट भी 261 टंका वृद्धि पाइछि। 5 केजी सिलिंडर 549 टंकार वृद्धि पाई 810 टंका होइछि। परवर्ती खबर, OAS स्तर में बड़ धरणर अदल बदल। 29 जन को बदली कले राज्य सरकार। ओडिशा सरकार एक गुरुत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन में 29 जन ओडिशा प्रशासनिक सेवा और SS अधिकारी को बदली एवं पोस्टिंग पाई निर्देश दैछंती। गुरुवार दिन ओडिशा सरकार विभिन्न जिले में अनेक OAS अधिकारी बदली एवं पोस्टिंग सहित एक पुनर्गठन घोषणा करिसेंति। 30 एप्रिल कार्यकारी होइतिबा पुनर्गठन में राज्य मध्य अधिकारी पदवी रे परिवर्तन अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, निर्वाचन कमिशन बड़ निष्पत्ति। पश्चिम बंगर 15टी केन्द्र में हेब पुनर्मतदान। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मगराहाट पश्चिम एवं डायमंड हार्बर निर्वाचन मंडली रे 15टी बूथ रे आसंता रविवार में 2 मतदान हेबो। किछि निर्दिष्ट पोलिंग स्टेशन रे सानी मतदान पाई निर्वाचन कमिशन निर्देश दैछंती। बंगलार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखिथिबा एक पत्र रे निर्वाचन कमिशन जणाइछंती जे राज्य निर्वाचन परिचालना कर्तृपक्षठारु मिलिथिबा तथ्य आधार रे एही पुनर्मतदान निष्पत्ति नै जाइछि एवं सकाल 7 टारु संध्या 6टा पर्यंत भोट ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, सरकारी चाकरी आशायी पई खुशी खबर। RBI आनिला बड़ नियुक्ति। दरमा 1,50,000। जदि आपण भारतीय रिजर्व बैंक RBI रे चाकरी पे स्वप्न देखुचंती तेबे आपणक पई एक बड़ सुजोग आसीछि। RBI जेनेराल DSIM एवं DRPR विभाग रे ग्रेड B अधिकारी नियुक्ति पई एक विज्ञप्ति जारी करिछि। आवेदन प्रक्रिया एप्रिल 29 तारिख आरंभ होइतिबा बेले शेष तारिख 20 मई 2024 रखा जाइछि। योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने RBI रे ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in माध्यम रे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर, EPF रे यही गोटे मात्र भूल पड़ पारे महंगा। आपणकर EPF रेकर्ड एक छोट त्रुटि दीर्घकालीन भाव में महंगा सब्यस्त हो पारे। भूल योगदान किंबा प्रस्थान तारीख आपणकर संयोज PF उठाण प्रक्रिया एवं आपणक पेंशन पर एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकई पारे। कारण EPF
ଏବଂ EPS ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି 1 ତାରିଖ ଭୁଲ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ରେକର୍ଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ EPFରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାସିକ ଅବଦାନ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଂଗୃହୀତ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ତାରିଖ ଭୁଲ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଏ ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ସୁଧ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ହରାଇ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି DC। 226 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ 5 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଶ୍ରଫ 18 ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା 25 ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ଲାଗି ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେହି ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଦି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସବୁ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ TMC। ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବର୍ଷା। IMDର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ମେରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ହେବ ଅଧିକ ବର୍ଷା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ମେ ମାସରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 10% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ। ଏପରିକି ମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ 40ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନର ତାତି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ସତର୍କ ହୋଇଯାନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ। ଆଉ ତାତିରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100% ଇଥାନଲରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସରକାର ଚେପା। 100% ଇଥାନଲ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ, ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନାନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଚେପା ହୋଇଥିବା ସରକାର ଏବେ 100% ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲର ମାତ୍ରା ଏବେ 20%ରୁ ବଢ଼ାଇ 100% କରିବା ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ 1998ରେ ସଂଶୋଧନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ 2024ରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପତ୍ନୀଙ୍କ କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଶୁକ୍ରବାର ସପତ୍ନୀଙ୍କ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପହଞ୍ଚି ବାବା କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେଶ ଓ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଶ୍ରମ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର OUAT କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 472 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ସେହିଭଳି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 572 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 662 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟୟୁତ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୟାମ ମୋହନ ମାଝୀ ଯିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଡିଟ୍ ପୋର୍ଟାଲର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ସମାଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗକୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ବୁଥରେ ପୁଣି ଭୋଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 15 ବୁଥରେ ହେବ ସାନି ମତଦାନ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 2ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ 15 ବୁଥରେ ପୁନର୍ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାନି ମତଦାନ ଶନିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାନି ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ମତଦାନରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ସୁନା ଦର କମିଲା, ସୁନା ବଢ଼ିଲା, ରୂପା ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର 1,52,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,39,650 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,52,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,39,650 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,55,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବଯମୁନା କ୍ରୁଜ୍ ହେବ ଆରମ୍ଭ। 1 ଘଣ୍ଟାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା। କ୍ରୁଜ୍ରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଏବେ ନବଯମୁନା କ୍ରୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କ୍ରୁଜ୍ ସେବାକୁ ଚଳିତ ମାସ ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଏକ ଦିବସୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାରାଥନ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ପର୍ବ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଫରକୁ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ହେଉଥିବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଗରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବଘାଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କଦାପି ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ନାଗରିକତା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିୟମ। ଓସିଆଇ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକ ନିୟମ 2009ରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କାର୍ଡଧାରକ ଏବଂ ନାଗରିକତା ଆବେଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାଗରିକତା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାବାଳକ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଡ଼ୁଆ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ନେଇ ଆମେରିକା ସଂସଦ ବା କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିବାରେ ଏଯାଏଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୟସୀମା ବା ଡେଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତୋମ୍ବବିନ୍ଦରେ ଅର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟର ହେଲା ଅନୁକୂଳ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର 11ତମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଯନ୍ତାଗାଡ଼ କାମ। ଶୁକ୍ରବାର ଯନ୍ତାଗାଡ଼ରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ବାଡ଼ିଆ ବା ତୋମ୍ବବିନ୍ଦରେ ଅର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଭଇସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ତୋମ୍ବ ଉପରେ ଶ୍ରୀଫଳ ଓ
ମାହାର୍ଦ ଥୋଇ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 827ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1698 କୋଟି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।